السلام علیکم سوشل میڈیا کے دوستو، آئیے آج آپ کو کچھ ایسے نام بتاتے ہیں جو گمنام ہیں لیکن ان کا نام بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے وہ لوگ میری نظر میں، اللہ بہتر جانتا ہے، بہت اللہ کے قریب ہوں گے۔ جو میں نے محسوس کیا ہے، میں نے سوچا ہے، میں نے سمجھا ہے۔ دیکھیں، اندیکھے میں لوگوں کی زبانوں کے اوپر یقین رکھنا بہت کم لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ اس میں ایک ایسا امریکہ کے اندر رہنے والا سعد عباسی ہے جو راول پنڈی ڈو کشمیریہ کا رہنے والا ہے۔ اس کا وہاں امریکہ میں فاسٹ فوڈ کا کام ہے۔ یہ نوجوان امریکہ میں جو شام کو جتنے بھی فاسٹ فوڈ برگر یا جو بھی چیزیں ہیں بچ جاتے ہیں تو وہ گاڑی میں اپلوڈ کرتا ہے، اور وہ لوگ جو ایڈکٹڈ ہیں، غریب ہیں امریکہ کے شہر کے اندر، یہ ان کو جا کے جگا کے وہ منتظر رہتے ہیں سعد کے کہ یہ آئے گا اور ہمیں کھانا پرووائڈ کرے گا، ہمیں برگر پرووائڈ کرے گا۔ سعد نے کوئی 3 کروڑ روپے کے قریب پیسے جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف جگہوں پہ بھیجے۔ میں نے ایک تھراس جینڈر تھا اس کا، خان کو چاہنے والا، میں نے کہا تو اس نے اس کو بھی پیسے بھیجے۔ اس نے ہر موڑ پہ جب بھی کسی غریب کو مدد کی ضرورت پڑی تو میں نے کہا تو اس نے لازمی لبیک کہا۔ کراچی کی ایک عورت تھی جس کو اس نے جینز کی سلائی مشین، سینے والی جو ہے سلائی مشین لے کے دی، یعنی جس موڑ پہ بھی اس کو کہا۔ اس کے علاوہ سارا علی یوکے کی ہیں، انہوں نے بہت زبردست کام کیا۔ یہ امریکہ میں تھی اور انہوں نے کہا جی کہ میرے بدلے میں آپ یہاں ووٹ ڈلوائیں۔ میں نے غریب لوگ تلاش کیے جن کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، بل کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں نے کوئی رشوت نہیں ان کو دی، لیکن میں نے قائل کیا ان کو کہ آپ عمران خان کو ووٹ دیں۔ کہ انہوں نے کہا تھا ہم ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنی، تو دوسرے شہروں کے میں جانے والے یہ لوگ تھے، تو ہم نے پھر ان کو کرایہ دیا، کھانے کے لیے کچھ پیسے دیے، جو بھی ہے یہ سارا کی طرف سے ایک ہدیہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک زاہد میرا، کیونکہ میں آج نام لینا ضروری سمجھتا ہوں، زاہد نے 12 فیملیوں کو کراچی سے پشاور منتقل کیا۔ 12 فیملیوں کو، 12 فیملیوں کا مطلب یہ ہے جی کہ 8 کوئی 80 کے قریب لوگ جو ہیں اس نے پشاور، سوات، مختلف علاقوں میں پہنچائے۔ اگر 4000 روپیہ کرایہ لگا لیا جائے، اگر 4000 کرایہ لگا لیا جائے تو 4000 جانے کا، 4000 آنے کا، تو یہ تقریباً 4 4 8 10,000 روپیہ فی پرسن اس نے دیا ہے جی۔ یہ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں، مجھے نہیں دیے۔ اور وہاں سے ٹکٹ لے کے جب ٹکٹ انہوں نے لیے تو انہوں نے کہا کہ طارق کمال عباسی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور زاہد منصور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ یعنی 10,000 ہے تو یہ 80 لوگ اگر جاتے ہیں تو یہ 8 لاکھ روپیہ بنتا ہے جی۔ اسی طرح سعد نے 2.5 3 لاکھ روپیہ دیا ہے جی مختلف فیملیوں کو مختلف جگہوں پہ پہنچانے کے لیے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا سے ایک ریحان ہے جو میرا فیملی فرینڈ بھی ہے اور میرے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلق ہیں۔ اس نے 3 لاکھ روپیہ ملتان، ویاڑی، ان کے لوگوں کو لاہور پہنچانے کے لیے دیے۔ رات کو میں نے کہا، جب میں نے
विजुअल जलसा हो रहा था इसका पीटीआई का आखिरी, तो उसमें मैंने कहा था कि मैं दावे से मैंने कहा मेरे अपने पास भी कुछ ऐसी चीज थी, हालांकि मैं थोड़ा सा कर्ज में भी मुब्तला हूं, लेकिन हमने कहा कि हम इमरान खान के लिए कोशिश करेंगे। तो फिर क्या हुआ, इस तरह बेशुमार जगहों पे तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो है, जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है, वो लोगों को इन्होंने भेजे और लोग मंजिल मकसूद पर पहुंचे। मेरा ख्याल है कोई 20% ऐसे लोग अब भी रह गए थे। मेरे इन बॉक्स में बड़े मैंने मैसेज जब रात को खोले तो लोग मुंतजिर थे कि हम फलां जगह से जाना चाहते हैं, तो मैंने माजरत की कि मेरे पास मैं इलेक्शन कैंपेन में था तो इसलिए आपको। तो ये होते हैं गुमनाम सिपाही, ऐसे बेशुमार लोगों ने काम किया होगा। मुझे अच्छा लगा कि पीटीआई के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं। मुझे पता है कि मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से मिलके तो अपने नाम उन पेनाफ्लेक्स के नीचे नहीं लिखे, लेकिन हमने पेनाफ्लेक्स बनाए, हमने डोर टू डोर कैंपेन में अपने जाती खर्चे से हैंडबिल बनाए। तो इमरान खान को चाहने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर बेशुमार है जी। मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान जो है वो इक्तदार में ले आते हैं, अगर अदारे समझते हैं कि पाकिस्तान को जिंदगी देनी है, दवाम देनी है, तो इमरान खान की शख्सियत जो है उसको वो अभी तक परख चुके होंगे। उन्होंने 1000 किस्म की लालच दिए, खान उनके लालच में नहीं आया। उसने इक्तदार को छोड़ दिया, उसने अपने इलेक्शन को छोड़ दिए, उसने अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप को छोड़ दिया, उसने अपने बल्ले को छोड़ दिया, उसने आजाद उम्मीदवारों के साथ इलेक्शन लड़ने को तरजीह दी। उसके अंदर अब भी कई ऐसे चोर अचक्के कुरान पे हलफ लेके मुनकर होने वाले मुनकरीन भी शामिल हैं, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। अब मेरा ख्याल है हुकूमत एक लिहाज से कंप्रोमाइज करेगी। वो अडयाला जेल से इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करेंगे, वक्ती तौर पे वहां नजरबंद करेंगे, फिर आस्ता आस्ता रिलैक्सेशन करते हुए तमाम जितने भी केसेस हैं उनसे फारग करेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि आसम मनीर और उसकी काबीना जो भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, उन्होंने देख लिया होगा कि पाकिस्तानी कौम क्या चाहती है। पाकिस्तानी कौम इमरान खान से इश्क की हद तक मोहब्बत करती है, पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत करती है, पाक आर्मी से रूह से भी ज्यादा अजीज रखती है, अदारों से प्यार करती है। ये आप लोगों का कमाल नहीं, ये मेरे रब ने खास तौर पे इस शख्स को चुना है। थोड़ी सी जिंदगी है, इस थोड़ी सी जिंदगी में आप साथ दीजिए। पाकिस्तान के हो सकता है ये 10-15 साल जो हैं पाकिस्तान को कर्जों से हमेशा के लिए निजात दिलवा दे। ये शख्स जो है बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान IMF के चुंगल से आजाद हो, तो वो लोग पाकिस्तान के लिए जीना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए मरना चाहते हैं। मुझे ये भी पता है कि पीटीआई के ऐसे उम्मीदवार थे जिनके पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन वहां की टीम ने उनको हर लिहाज से जला बख्शी, जिंदगी दी, बैनर लगाए, होर्डिंग लगाए, पोस्टर लगाए, खर्चे किए। तो पीटीआई मुल्क से वफादार तंजीम है। मैं आर्मी के लोगों से कहूंगा जिन्होंने बक्से भर भर के इमरान खान को वोट दिए, पुलिस वालों ने वोट दिए, और वो लोग जो सियाचिन के ऊपर बैठे हुए इमरान खान के लिए दुआएं कर रहे थे, आप यकीन करें, मैं वादाउल्ला शरीक की कसम खा के कहता हूं, मुझे पता है वहां से मेरे पास कई मैसेज आए हैं तहज्जुद के वक्त। तो ये पाकिस्तान से वफादार शख्स है। आइए बाकी चोरों का किला कुमा कीजिए, पाकिस्तान मां धरती को